اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارشاد انصاری۔ آج آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے کہ جو کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں اس پہ بات چیت کریں گے، اور یہ آگے چل کے کیا رخ اختیار کریں گے وہ ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگس میں بھی مختلف جو اس وقت کے کرنٹ ایشوز تھے اور ان کی آگے جو ایکسپیکٹیشن تھیں ان کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ الحمدللہ ان میں سے ہماری جو ہے وہ 70-80% جو انفارمیشن ہم نے اپنے ناظرین کو پیش کی فراہم کی تھی وہ درست ثابت ہوئی۔ پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 75 روپے مالیت کے انعامی بانڈ کے حوالے سے مختلف ریومرز چل رہی تھی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ہوگا، کچھ کہہ رہے تھے نہیں ہوگا، کچھ اس طرح کی۔ ہم نے آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ بھی بتائی تھی، اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا ڈیزائن کیا ہے اور کس پیپر پہ اور کب آ رہا ہے۔ وہ 14 اگست پہ لانچ کر دیا گیا۔ 75 روپے مالیت کا جو نیا نوٹ ہے، اور اس کا ڈیزائن بھی آپ کے سامنے ہے، فرنٹ پہ اور بیک پہ جو چیزیں کلر ہے وہ سارا کچھ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے، آئی ایم ایف چونکہ اس وقت جو ملک کی اکانومی کی جو سچویشن ہے اس میں مین جو ایشو ہے یا مین جو اکانومی کا جو سارا دار و مدار ہے وہ اس پروگرام سے جڑا ہوا ہے، اس لیے ہم اپنے ناظرین کو اس بارے میں تھوڑی بہت بھی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ اب آئی ایم ایف بورڈ کی جو میٹنگ ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ اس کی باقاعدہ طور پہ پہلے تو ہم ذرائع سے بتا رہے تھے آپ لوگوں کو، اب باقاعدہ جو ہے وزیر خزانہ مرزا اسماعیل نے آج پریس کانفرنس کیا، اس میں اس کا بتا دیا ہے کہ 29 اگست کو آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں پاکستان کے 7ویں اور اقتصادی جائزہ کی منظوری کا امکان ہے۔ ساتھ ہی پاکستان کے لیے 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کی جو فائنینسنگ ہے، اگلی قسط ہے، وہ مل جائے گی، اور اس کے یقینی طور پر ملک کی معیشت پہ اچھے اثرات ہوں گے، چونکہ جب سے یہ چیزیں ہوئی ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا سٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہو گیا، اور پھر ایل او آئی ایم ایف نے ہمیں سائن کر کے بھجوا دیا، پھر ہم نے ایل او آئی کو سائن کر کے واپس جو ہے وہ آئی ایم ایف کو بھجوا دیا، اور تمام کنڈیشنز کا آئی ایم ایف کی طرف سے بھی اناؤنس کر دیا گیا کہ پاکستان نے فلفل کر دی ہیں اور رکاوٹیں ساری دور ہو گئی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ جوں یہ ڈیولپمنٹس آتی گئیں، ملک کی معیشت میں بھی تھوڑا سا استحکام، بہتری اور ٹھہراؤ آتا گیا، اور ساتھ ساتھ شرح مبادلہ جو بہت زیادہ بے قابو ہو چکی تھی اس میں بھی بہتری آنی شروع ہو گئی، اور روپیہ دن بدن تیزی کے ساتھ تگڑا ہوتا گیا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ روپے کی قدر بہتر ہو رہی ہے اور ڈالر نیچے آ رہا ہے، اور اب 211-12 روپے پہ ڈالر آ گیا، اور اوپن مارکیٹ میں تو یہ پوزیشن ہے کہ لوگ ڈالر لے کے جاتے ہیں اور ڈالر ان کی منشا کے مطابق ان کو قیمت نہیں ملتی۔ تو اس میں ان ریگولیشنز کا بھی ہاتھ ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کچھ انٹروڈیوس کروائی تھی۔ کچھ فوریکس کے جو ٹریڈرز تھے جو انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے، پینک کریٹ کر رہے تھے، ڈالر کی جو ہے وہ شارٹیج کریٹ کر رہے تھے، ان کے خلاف جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایکشن لیا، کسی کے لائسنس معطل کیے، کسی کو جو ہے وہ سیل کیا، تو اس کا بھی کافی امپیکٹ آیا۔ تو آج ڈالر بہتر آ رہا ہے، ہو رہا ہے، اور اس ڈالر کی بہتری کے اگرچہ ابھی عام عوام جو مثلا 2 وقت کی روٹی کے لیے جس کی توقع ہوتی ہے، اس پہ تو اس کے ابھی اس طریقے سے امپیکٹ نہیں آئے، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ جو رول پلے کرنا تھا وہ پیٹرولیم پرائسز نے کرنا تھا۔ لیکن اس مرتبہ عجیب سچویشن ہوئی ہے کہ کنٹینیوسلی یہ خبریں چلتی رہی ہیں کہ پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ نیچے آ رہی ہیں، اور اس کی ریشنل بھی تھا، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ نیچے آئی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈالر بھی نیچے آیا تھا، تو لہٰذا ہر طبقے کی طرف سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اس مرتبہ پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ کم از کم 15 سے 20 روپے پر لیٹر نیچے آئیں گی۔ لیکن جب 15 اگست کی رات ہوئی تو سب نے دیکھا کہ امیدوں پہ پانی پھر گیا، پیٹرول سستا ہونے کے بجائے تقریباً 6.25 روپے پر لیٹر مہنگا کر دیا گیا، اور جو 2 چیزیں مٹی کا تیل اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کم کیا گیا ہے،
वो भी पीनट है, ना होने के बराबर है। वो पंजाबी में कहते हैं गोंगलू से मिट्टी झाड़ने वाली बात थी, और उसमें भी गवर्नमेंट को तनकीद का ही सामना करना पड़ रहा है। एक तो बुनियादी ये वजह है कि जिसकी वजह से आम आदमी पे इसका इम्पैक्ट नहीं आया, कि उनको महंगाई में किसी हद तक रिलीफ नहीं मिला। दूसरी वजह गवर्नेंस और हुकूमती इदारों की रिट है। पाकिस्तान का ये अलमिया है, ये आज से नहीं है, ये शुरू से ये चला आ रहा है कि हमारे यहाँ कीमत तो ऊपर चली जाती है, और उसको जिन चीज़ों को उसका जवाब बनाया जाता है उसमें मेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही होती हैं और दूसरी डॉलर होता है। इन दो चीज़ों को बुनियाद बना के ट्रांसपोर्टर अपने किराया बढ़ा देते हैं और दुकानदार अपनी अशिया महंगी कर देते हैं कि हमें पीछे से चीज़ें महंगी मिल रही हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि जब ये दोनों चीज़ें नीचे आती हैं तो उस शरह के मुताबिक बाकी जो चीज़ों की कीमतें हैं वो नीचे नहीं आती। उस शरह तो दूर की बात है, ज़रा सी भी नीचे नहीं आती। और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है रियासती इदारों पर, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पर, लोकल, फेडरल और जो सूबाई है उस पर, कि चेक एंड बैलेंस और गवर्नेंस को यकीनी बनाना इन इदारों और इन हुकूमतों का काम होता है। जब चीज़ें इन वजूहात से ऊपर जाती हैं तो यही इदारे होते हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं कि ये ठीक है अपनी मौक़िफ़ में, लेकिन जब ये नीचे आते हैं तो फिर ये इदारे अपना काम नहीं करते। इन दो वजूहात की वजह से आम आदमी पिस रहा है, और इसका जो नुकसान है वो हुकूमतों को पॉलिटिकल कास्ट के तौर पे भी पे करना पड़ता है। दूसरा ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि डॉलर के हवाले से एक सोशल मीडिया पे भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मुखालफिन हैं उनकी तरफ से भी ये एक बयानिया जो है वो डेवलप किया जा रहा है कि ये एक सट्टाबाजी की वजह से डॉलर जो है वो खुद से इन्होंने ऊपर चढ़ाया है, और इसमें वो मुतालबा कर रहे हैं तहकीकात का, इसमें तहकीकात की जाए कि किसने कितना माल बनाया, और उंगलियां मुफ्ता इस्माइल जो वज़ीर ख़जाना है उनकी तरफ भी उठ रही हैं। और एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे इस बात पे क्वेश्चन भी हुआ है कि ये कहीं वही एपिसोड तो रिपीट नहीं की गई जो एक वक्त में साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के दौर में ये पोजीशन हुई थी और डॉलर बहुत ऊपर गया था। उस वक्त भी इसी तरह के इल्ज़ाम लगे थे। उस वक्त के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के साहबजादे अली डार पर भी ये इल्ज़ाम लगे थे कि वो इसमें इन्वॉल्व हैं शायद, कि डॉलर ऊपर गया और फिर इन्होंने जब पीक पे चला गया तो सेल आउट किया, तो उसके बाद फिर नीचे आ गया। और इसी तरह के इल्ज़ाम जो है वो साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख पे भी लगते रहे हैं कि जब स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होती थी, PSO और इस तरह के बाकी शेयर्स, उन पे उनके बयानात बहुत गैर मुहतात होते थे, और उनके बयानात की वजह से स्टॉक मार्केट में इन बड़ी कंपनियों के शेयर्स कभी ऊपर जाते कभी नीचे जाते, तो फिर उन पे जो क्वेश्चन उठना शुरू हो गए थे। फिर एक मरतबा उन्होंने इस बात को क्लियर भी किया कि शुरू में मैं क्योंकि नया था, मुझे समझ नहीं आती थी तो मैं बयान दे देता था और उससे ये होता था, अब मैं मुहतात हो गया। तो अभी भी यही कहा जा रहा है कि शायद ये कहीं उस सट्टाबाजी का नतीजा ना हो। और इसी तरह की सिचुएशन कप्तान के दौर में भी उस वक्त जुल्फी बुखारी पे ये इल्ज़ाम लगते थे, रियल स्टेट सेक्टर के हवाले से भी और इस सेक्टर डॉलर के हवाले से भी। उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि इन्वेस्टिगेशन की जाए, जो कम प्राइस पे डॉलर किसने कितनी मालियत के ख़रीदे, और फिर जब पीक पे गया तो किसने कितनी मालियत के डॉलर बेचे। और मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि इस तरह के क्राइसिस, कुछ लोग होते हैं कि जो क्राइसिस करके कमाते हैं, और इस तरह के क्राइसिस पैदा करके एक शॉर्ट पीरियड में इतनी रकम कमा ली जाती है कि उनकी आने वाली 2 नस्लों के लिए ये काफ़ी होता है। और जो लोग नस्ल दर नस्ल से बिजनेस कर रहे होते हैं वो शायद इतना नहीं कमा पाते जितना ये लोग इतने क्राइसिस में कमा लेते हैं। तो लिहाजा ये कुछ फैक्ट्स हैं, उस पर अरबाब इख्तियार की भी जिम्मेदारी है कि वो नज़र रखें, इन्वेस्टिगेट करें कि अगर कहीं पे सट्टाबाजी का अंसर है तो इस के जो मुर्तकब लोग हैं उनको बेनकाब करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर माजी में भी किसने किया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करके उनसे वो रकम जो है वो वापस ली जाए और उसका बेनिफिट आम आवाम को दिया जाए।